In today's class, we are going to discuss about question tags. Let us see what are question tags. A question tag is a grammatical structure in which a declarative or an imperative statement is turned into a question by the addition of an interrogative fragment. For example, in the sentence, "You're John, aren't you?" the statement "You're John" is turned into a question by the tag "aren't you." I once again repeat. Example, "You're John, aren't you?" The statement "You're John" is turned into a question by the tag "aren't you?" So there are two basic rules about question tag. The first rule, if the statement is negative, then the tag must be positive. If the statement is negative, the tag must be positive. And if the statement is positive, the tag must be negative. The second rule is, the tense of the tag is determined by the tense of the auxiliary or modal verb of the statement that precedes it. So you understood the two basic rules? ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ. If the statement is in positive, then your tag becomes negative. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Or if your statement is negative, then automatically your tag is positive. Okay, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So in English, there are 4 types of questions which you have to keep in mind. Yes or no questions, special questions using WH words, choice questions, and disjunctive or tag or tail questions. So each of these different types of questions is commonly used in English. So let us get into these question tag statements. So usually, if the main clause is positive, then your question tag is negative. And if the main clause is negative, then your question tag is positive. I'll give you another example. Let us see. It's cold. It is cold. This statement, it is cold, is it positive? It is cold. Positive nallide. So naturally your question tag will be isn't it. So statement, it is cold, and your tag is isn't it. Let us see into another example. It is not cold. It isn't cold. It is not cold ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದರ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೇರ್. ಯೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್, which is in positive form. So what you have to keep in mind? Usually if the main clause is positive, then the question tag is negative, and if the main clause is negative, your question tag is positive. The other thing what you have to keep in your mind is, if the main clause has an auxiliary verb or a modal verb in it, then you use the same verb in the question tag. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಬ್, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೇಮ್ ವರ್ಬ್ ನೇ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, then what you have to use? You have to use do, does or did. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೂ,
does or did. So these are all the things what you have to keep in mind. So let us just start working out on some sentences so that you can understand much easier way. So let us look into the first sentence. Either you can take down or you can just listen and try to understand. Let us get into the example. The first example. If the sentence has no auxiliary verbs. I told you if the sentence has no auxiliary verbs, you have to use do, does or did. So based on this, let us look into an example. Example, Lata sings very well. This is your sentence. This sentence is given to you. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲತಾ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಆಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಲತಾ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. So you don't have any auxiliary verb here. So when you don't have any auxiliary verb, what you have to do? You have to use the do forms. Either do, does or did. So the question tag to this statement will be doesn't she? Lata sings very well. This is your sentence. And the question tag to this sentence will be doesn't she? Lata sings very well. Doesn't she? ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Now you will be getting confused. ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೂ ಶಿ, ಡಸಂಟ್ ಶಿ, ಡಿಡಂಟ್ ಶಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ there is a small hint for you. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲತಾ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂತಿದೆ. So when you don't have an auxiliary verb, look into the main verb. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಗೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. So what is the main verb there? Sings. So what is Lata doing? Okay, she's singing. She sings. She sings very well. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. Okay, she sings very well. So a sing, that is your verb there, what you have to see. Since it is in a present tense, we are going to use doesn't she. Lata sings very well. Doesn't she? Suppose ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, if your sentence was in this way, Lata sang very well. ಲತಾ ಸ್ಯಾಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಂಟ್ ಶಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಲತಾ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಸ್ ಡಸಂಟ್ ಶಿ. ಲತಾ ಸ್ಯಾಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡಿಡಂಟ್ ಶಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲತಾ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಲತಾ ಸ್ಯಾಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಈ ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ವರ್ಬ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ go to another example. If the given sentence is positive, then the tag is negative ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ a nice day. It is a nice day. Okay. So ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? is. ಈ is ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ is ಅನ್ನೋ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಅದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಬರೀ ಇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ isn't it. Once again I repeat, it is a nice day ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಇಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಅದೇ ವರ್ಬೇ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಯ್ತು, isn't it. It is a nice day. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು, isn't it. Understood, children? Okay. Next sentence. If the given sentence is negative, then the tag is positive. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ the tag will be positive. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ, we have to keep in mind. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇಟ್ isn't a nice day. It isn't a nice day. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ನಾಟ್. isn't ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಅದೇ ವರ್ಬ್ ನೇ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ isn't, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ, ಈಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಟ್ isn't a nice day. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು, ಈಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ, ಈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ, ಈಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ isn't a nice day, is it. You got it? So let us move to the next sentence, next example. The subject of the question tag is always a pronoun, never a noun. ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೌನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ನೌನ್ ದೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Rama is a music teacher. Rama is a music teacher. ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಹಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್, ಎಸ್, ಇಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್. ರಾಮ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಇಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವಾ ಪಾಸಿಟಿವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಬಳಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದು, isn't he. Understood? Very good. ಈಗ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನೀವು ನೌನ್ ಬದಲು ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ರಾಮ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್, isn't he. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು isn't ರಾಮ ಅಂತ ಬರೀಕೂಡ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ noun which is given in the main sentence. So you have to write, Rama is a music teacher, isn't he. Isn't Rama badlu we have to use isn't he. Okay, got it children? Very good. So I'll give you one more example. You can just try. Sita is a good dancer. Sita is a good
dancer. So what will be your tag? Come on, tell me quickly. What's your tag? Sita is a good dancer. Isn't she? Understood? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು isn't she ಸೀತಾ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ನೌನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೀತಾ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್. Isn't she? Okay. So keep in mind all these points when you just convert your statements into question tags. Let us just look into 2-3 examples more. Okay. Vasu doesn't eat meat. Vasu doesn't eat meat. So idಕ್ಕೆ question tag ಏನು? Does he? Instead of writing does Vasu, ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೇಕು? Does he? Because ನಾವು ವಾಸು ಅನ್ನೋ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಸು ಬದಲು ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಸು ಡಸಂಟ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್. ಡಸ್ he? Okay, this will be your question tag. Next example, Kumuda is married. Kumuda is married. So what's the question tag for this statement? Isn't she? Isn't she? Kumuda is married. Isn't she? Next example, the price list is up to date. The price list is up to date. Answer, isn't it? ಏನಾಗುತ್ತೆ question tag? Isn't it? The price list is up to date. Isn't it? Next, the food is delicious. The food is delicious. The question tag to this statement is, isn't it? The food is delicious. Isn't it? You haven't lived here long. You haven't lived here long. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು? ಆನ್ಸರ್, have you. Because you haven't lived here long. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ have. ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್, ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ lived here long. Have you ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we can sit on the grass. We can sit on the grass. Answer, can't we? Answer, can't we? So children, I hope you would have understood how to change your given statements using a question form. So please once again go through the class slowly and try to understand, and I wish you all you will have a great day ahead. Thank you for listening to this video.